डिसइनफो लैब ने जो अपनी पहली रिपोर्ट कढ़ी सी उहदे च उन्होंने कहा सी कि भाई किन्ने मुल्कां च 139 शायद उहदी फिगर है 650 तो ज़्यादा इंडिया दे जिहड़े ने वो मीडिया आउटलैट्स ने NGOs ने उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई जिन्हों ANI वाले अपने एक्सपर्ट कहते हैं कि जी स्पैशल एक्सपर्ट ਜਾਂ जिस थिंक टैंक ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ थिंक टैंक ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। These fake experts or think tanks are quoted almost solely by ANI and then republished across several Indian media outlets. Professor Louis B. Son ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ 2006 ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ID ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ 194 ਮੁਲਕ ਨੇ 119 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਕ ਝੂਠੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ 550 plus domain names are registered. Viewers, welcome back to our program. So viewers, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ 139 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ NGOs ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਲੋਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਰੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਸੋ KLGV ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਰੋਇਲ ਗੈਮਰ ਐਂਡ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੇ ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਲਜੀਤ ਵਰੈਤ ਜੀ, ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਵਰੈਤ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਫਿਰ HR ਗੇਮਿੰਗ 535 ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਲੋਕਾ ਪੱਟੀ ਤਾਰਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? देखो पाज मलम्मा लह जाएगा और इन्हां बेशर्मां नूं फर्क तां नहीं पैंदा कोई भी क्योंकि बेशर्म नूं समझाउण दा तां तरीका होर ही हुंदा है और वो मेरा ख्याल है सिख ही समझा सकणगे। लेकिन कई बार ये हुंदा है भी अपने आप नूं तुसीं कुछ हालतां च सुरखरू महसूस करदे हो जदों असीं कोई नैरेटिव दित्ता हुंदा है कि भाई ये इवें है लेकिन उन्होंने साबित करने दे लई पता तो हुंदा है तुसीं ऑब्जर्व करते हो डे टू डे देख रहे होंदे हो पर बहुत बार शायद एक तबके नूं लगन लग जाता है भी ऑलरेडी क्योंकि साडा एक बायस है ही है इंडियन स्टेट के खिलाफ असीं लड़ रहे हैं तो पता नहीं कई बार असीं भी अपना नैरेटिव सिरज लैंदे हैं उस दे पिछे पता नहीं किन्ने क तत्थ हुंदे ने या नहीं हुंदे। हालांकि साड़ी हमेशा ही ये कोशिश होंदी है, मैं बहुत बार जिस टॉपिक नूं डिस्कस करदा है मेरा एक सिंपल क्राइटेरिया हुंदा है कि 3 इंडिपेंडेंट सोर्सिस तो जानकारी होनी चाहिए। जो मैं इंडिपेंडेंट कहना जो मैनूं ये पता है कि जी एक बंदे दा उहदे नाल ताल्लुक है उहदा भी उहदे नाल है अगों ते जिहड़ी खबर उन्हां तिन्नां तो आ रही है उहदा सोर्स इक्को ही है उहनूं मैं एक सोर्स गिणदा इसलिए हालां फिर भी कदे गलती हो सकती है कि ऑलवेज 3 इंडिपेंडेंट सोर्सिस तो जानकारी तो बाद ही कोई चीज़ मैं डिस्कस करदा और ये भी हुंदा है कि वक्त दे नाल तुहानूं जिहड़ी एक जिवें कालियां बारे कहा जाता है अफ्रीकन अमेरिकन कि भी ये गाउंदे बहुत चंगा ने इन्हां दे स्पीकर जो तुसीं मार्टिन लूथर किंग या मैल्कम एक्स जबरदस्त ऑरेटर्स क्योंकि बहुत सारियां दी ट्रेनिंग एज ए प्रीस्ट हुई जां दूजी तो उहदे बारे कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैप
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਜ਼ ਫॉर द ਨਿਊਜ਼। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ANI, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਆਇਆ ਕਵਰ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ANI ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ANI ਹੈ ਹੀ ਰਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਆਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1990 ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ANI। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ANI ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2020 ਚ ਫੋਲੋਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 139 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ, NGOs ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ। 139 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ANI ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ANI ਏਲੀਅਸ ਰਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ANI ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪਰਟ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਸਇਨਫੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਦੇ ANI 1 of 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਈ ਗੈਰੀ ਮਚੈਡੋ ਐਂਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਐਲਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 points ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਕਿ the European Union Disinfo Lab unveils its latest investigation into anti-Pakistan China influence operations and follow-ups on 2 previous investigations published in 2019 and 2020 2018 ਨਹੀਂ 2019 ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ the investigation looks into number of non-existent organizations, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, bloggers and journalists who are regularly quoted by Asian News International, ANI ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ANI ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਬਲੌਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ। ANI is an Indian news agency that plays a relevant role in the country's information ecosystem, providing content for many well-established media across India, such as the print, the Business Standard. ANI's articles are also reproduced on well-known digital portals such as Yahoo News. ਹੁਣ Yahoo ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂ Yahoo ਬੜੇ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ANI ਫੇਕ ਸੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ Yahoo ਵੀ। With this network, ANI acts as a purveyors of news to millions of Indians ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ Yahoo ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ
ਜਾਂ ਜੇ ਰॉयटर ने 49% शेयर ने, रॉयटर ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। It is worth adding that ANI had previously been accused of reporting the Indian government's version of truth by independent magazine ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। Moreover, 2 previous European Union Disinfo lab investigations have revealed that ANI regularly quoted the defunct EP Today, ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਫੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਂਡ EU Chronicles ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟੂ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ supposedly specializing in European Union affairs that were in fact created to push anti-Pakistan China narratives in India। ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ANI ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ our latest investigation led us to conclude that ANI has been repeatedly quoting a think tank that was dissolved in 2014 and therefore no longer exists। ਕਿ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 2014 ਤੋਂ। ANI has been using quotes from a journalist as well as from several bloggers and supposedly geopolitical experts who do not exist। कि भाई वो कोट करते हैं जी उसने क्या फ्रांस पे, वो है ही नहीं, बंदा ही नहीं है, कोई झूठ। फिर ब्लॉगर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, और जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट्स है जी, न्यूयॉर्क में हमारे एक माहर ने कहा, लंडन में वो है ही नहीं, वो ਉੱਥੇ बैठ के ਰਾਤ ਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਫੇਕ ਪਰਸੋਨਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਜੇਮ ਬੌਂਡ ਫੈਨਸ, basketball players and management consultants became geopolitical experts quoted by ANI numerous times on topics such as Pakistan's army doctrines and China's wolf warrior diplomacy। ਝੂਠੇ ਨਾ ਔਰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਫੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। A think tank that we had previously linked to Srivastava group and that was legally dissolved in 2014 is now quoted about twice a week by ANI। ਇੱਕ think tank ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Srivastava group ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2018 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 2014 ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। The think tank's website falsely mentions real Canadian university professors as participants in a conference that they never attended, even concocting false quotes by these academics। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕਨਕੌਕਟ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਬਿਆਨਣਾ। We had already observed this identity hijacking patterns in our previous Indian Chronicles investigations ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। The narratives pushed by these fake persona and organizations are almost entirely about criticizing Pakistan and China, countries that are not India's greatest allies on the international stage। ਇਹ Disinfo lab ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਥੈਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। These fake experts or think tanks are quoted almost solely by ANI and then republished across several Indian media outlets। ਪਹਿਲਾਂ ANI ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ANI ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। Besides ANI and those outlets republishing its content, barely any other established media covered the reports produced by these bad sources, the name we gave to this investigation। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਡ ਸੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we assess that ANI has at least failed its readership
by not respecting the fundamentals of Charter of Munich। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਊਨਿਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਮਿਊਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਮਿਊਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ the fact that some of the organizations mentioned use fake persona and are trying to hide their tracks while counting on being regularly quoted by ANI shows that ANI is de facto playing a key role in this influence operation कि सारा role ही play कर रहे हैं गलत। We are honored to have worked with Forbidden Stories and their media partners on this investigation। मैं कड़ीवल भी देख रहे हैं ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2005 ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10+ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ NGOs ਮੋਸਟਲੀ ਰੀਸਰੈਕਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ UN ਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੂਇਸ ਬੀ ਸੌਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ 2006 ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ID ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਥੈਫਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਮਾਰਟਿਨ Schulz, former president of European Parliament, or the photo of James Purner, a former UK government minister। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਥੈਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 750+ fake media outlets covering 119 countries 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ 194 ਮੁਲਕ ਨੇ 119 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਕ ਝੂਠੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ 550+ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਕੋ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ TV 84 ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਗਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਭੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਥਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛਪ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਛਪ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਭ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ANI ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ANI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ RAW ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।